actually, the renounced order of life is a very, very important principle for grihastas to be inspired by. На самом деле, жить отреченной жизнью – это очень важный пример для всех грихаст. We found in Bombay В Бомбее у нас, that to the degree the brahmacharis are really renounced and Krishna-conscious sadhus, что до той степени, до какой брамачари являют пример отреченных саду в сознании Кришны, the whole congregation of grihastas flourishes in Krishna consciousness. вся община грихаст также процветает, обретая сознание Кришны. Because they see this is a standard. The standard is not to get more and more money. The standard is to see how people is to actually be content with nothing. Потому что они видят у себя перед глазами пример, эталон. Они видят, что пример для нас не в том, чтобы зарабатывать все больше и больше денег, а в том, чтобы быть счастливым, не имея ничего. Real wealth actually is renunciation of sense gratification. На самом деле подлинным богатством является дух отречения от чувственных наслаждений. So even grihastas who are very, very wealthy and powerful, Поэтому даже грихасти, которые очень могущественны, by associating with genuine, simple sadhus who've renounced everything, общаясь с подлинными саду, которые отказались от всего, they are protected from intoxication by their wealth. они защищены от яда своего богатства. I was telling you that when my father came to India the first time with my mother, Я рассказывал вам, как мой отец первый раз приехал с моей матерью в Индию. they always appreciated, I won't say appreciate, they always supported and were sympathetic to me because I was their son. Они всегда ценили меня и поддерживали меня, потому что я был их сыном. But they couldn't really appreciate what I was doing. Но они не могли по-настоящему понять, чем я занимаюсь. My father came to see me once. Однажды мой отец пришел ко мне. I was pujari living up on a mountain. Тогда я был пуджари, я жил на горе в Новом Вриндаване. Not even a road, just 3 miles of mud you have to walk through to get there. И для того, чтобы пройти туда, там не было даже дороги, нужно было 5 километров идти по грязи. And this toilet you have here, И этот туалет, который у вас здесь есть, we didn't have such opulence as у this. нас не было такого роскошного туалета там. This would have been considered opulence and sense gratification for us. В то время это считалось самым ужасным чувственным наслаждением иметь All такой we had туалет. was a shovel and a rusty can. А единственное, что у нас было, это лопатка и ржавая And you had to ржавая банка. climb down a hill Нужно было спуститься вниз по холму, and dig a hole in the ground вырыть яму в земле under the open sky, под открытым небом. and then whatever happens, you have to bury that. А затем что-то случалось, и нужно было это закопать. Quite simple. Простой процесс. And in New Vrindavan, the winters are like Moscow. В Новом Вриндаване зимы подобны Москве. Many, sometimes 2 feet of snow. Иногда снег выпадает 60 сантиметров. And ice everywhere. Повсюду лед. And freezing winds. Ледяные ветра. And there was no shelter. You're just out in the open air under the stars and you're coping, responding to nature's demands. И под открытым небом, при свете звезд, в одной каупине вы отзываетесь на зов природы. And there was no such thing as hot water. В то время там не было такой вещи, которая называлась горячей водой. Hot water was something that the demigods use in the heavenly planets. Горячая вода была удобством, которое было доступно только полубогам на райских планетах. It was cold as ice. Вода была ледяной. In fact, the first people in the morning to take bath
it was a big, the water would be collected. You'd have to break the ice to get to the water. Первые люди, которые совершали омовение утром, им приходилось разбивать лед, который покрывал воду. 30. And 30 people sleeping on one floor. По 30 человек в одной комнате. Very simple life. Очень простая жизнь. So my father's a businessman. А мой отец бизнесмен. And he comes and sees this and thinks, what? Он видит Why это, are you living like this? и он думает, мой сын живет в таких условиях. Could not appreciate. Он не мог понять, зачем. So what do you do all day? Что ты делаешь целый день? I said, I worship these deities, and I showed him the deities, and I was just... Я сказал, я поклоняюсь этим божествам, и я был очень счастлив. He didn't know what is a deity. Он не знал, что такое божества. He said, you're 22 years old, and you're playing with dolls all day? Он сказал, тебе уже 22 года, и ты целый день играешь в куклы. So he couldn't appreciate. Не мог понять. And this is what it was for about the first 15 years I was a devotee. И в таком состоянии он пребывал примерно первые 15 лет, No, I'm когда я был sorry. преданным. First 18 years I was a devotee. Первые 18 лет, когда я был преданным. And then he came to India. Затем он приехал в Индию. And he was staying at a very wealthy devotee's house. И он остановился в доме очень богатого преданного. And this man, very big person. Этот человек очень богатый, очень влиятельный. In the Business Week magazine of India, this person, his face was on the front cover as the conscience of India's industry. В журнале бизнеса в Индии его фотография была на обложке, и там было написано «Совесть индийского бизнеса». Yes, I told you this story in Divnamurti. Я рассказал вам эту историю в Дивноморске. And the man said to my father that you and me, we don't have anything. И человек это сказал моему отцу: у меня и у тебя ничего нет. But your son, he is great. Но твой сын по-настоящему великий. My father, he said, you have huge companies and you have 40 or 20,000 employees. My son doesn't even have a bank account. Мой отец пришел в состоянии шока. Он сказал: у тебя 20 тысяч рабочих, которые работают, а у моего сына даже нет банковского счета. He said, but he has spiritual peace. We don't have that. That is greatness. That Человек is ему wealth. ответил ему: но у него есть духовный покой в душе, а у тебя нет. Это настоящее богатство. Completely changed his life. Эти слова поменяли его жизнь полностью. He said, oh, son, you are so good. Он сказал: о, мой сын, ты такой богатый. I said, why are you saying this? You never said like this before. Я спросил: почему ты это говоришь? Ты раньше никогда такого не говорил.